شاجد صاحبہ کینال والے ایشو پر تفصیلی گفتگو آپ سے کرتے ہیں، لیکن سندھ میں قومی شاہراہیں اس وقت بند ہیں، اس پر اوورسیز انویسٹرز چیمبرز کامرس انڈسٹریز نے چیف سیکرٹری کو خط بھی ارسال کیا ہے، کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کا لاکھوں روپے کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے، کیا کرے گی سندھ گورنمنٹ؟ لگ رہا تو نہیں ہے کہ یہ ایشو اتنا آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن دھرنے تو ختم کروا سکتے ہیں آپ۔ جی بہت شکریہ شاذب، آپ نے پروگرام میں شامل کیا اور آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے، اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کل پرسوں بھی ایک شو میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں احتجاج ہمارا حق ہے، اور جس ایشو پر احتجاج ہو رہا ہے وہ بڑا جینوائن ایشو ہے، اس کا بہت میرٹ بنتا ہے کہ اس پر بات کی جائے، اس پر احتجاج کیا جائے، اور یہی فرق ہوتا ہے ایک میچور تھنکنگ میں کہ احتجاج کے دائرے کیا ہوں، قانون کا بھی احترام ہو، آئین کا بھی احترام ہو، اور اس بات کا خاص احترام کیا جائے کہ ہمارے احتجاج سے جو عام عوام ہے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ احتجاج کرنے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی جینوائن ایشو ہے جس پر احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسے زندگی اور موت کا ایشو سمجھتی ہے، پانی بہت اہم ایشو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس نے پچھلے برس جون میں سی سی آئی کو اپروچ کیا، اسی ایشو کے حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی، سی سی آئی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ جو آئین کا آرٹیکل 153 ہے، 154(3) ہے، وہ کہتا ہے کہ جی سی سی آئی کی میٹنگز آپ کو بلانی ہے ایٹ لیسٹ once in 90 days۔ اب آپ خود ہی گن لیں کہ کتنے ماہ گزر چکے ہیں، کتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن اس حکومت کے قیام کے بعد سے ایک بھی سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ دو تین اہم پوائنٹس، ایک تو چیف منسٹر سندھ پرائم منسٹر سے مل بھی رہے ہیں، تو ہوپ فلی معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس وقت جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بھی اعتراضات ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں، اگر تو ہمیں کنونس کر لیا جاتا ہے تو کینالز نہیں بنیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کنونس کر لیں، اور پنجاب کا حق ہے، پنجاب اپنے پانی سے اگر کینال بناتا ہے تو بنا دے، لیکن معاملہ اس کے بعد سی سی آئی میں جائے گا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں صرف منظوری ہوگی، بحث نہیں ہوگی، اور پہلے ہی اختلافات کو ختم کر لیا جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم اختلافات کو ختم کر لیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، لیکن اس وقت جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، جو آپ کا پچھلا پاسٹ 30 برسوں کا ریکارڈ ہے، جو اس وقت آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، جو پچھلی ہماری تاریخ رہی ہے پانی کے ایشوز پر، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی نہریں نکالی جائے دریائے سندھ سے۔ تو سٹارٹنگ پوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے لیے یہی ہوگا کہ فوری طور پر ان نہروں کے پروپوزل سے وفاقی حکومت وڈرا کرے، ٹھیک ہے، اور یہ اعلان جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کرے۔ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنا ٹائم لے رہے ہیں ایک ایسے ایشو کو ریزالو کرنے میں جو کہ اب پاکستان کی شاہراہوں پر نظر آ رہا ہے، پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اگر سندھ کی کوئی شاہراہ بند ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ خود فرما چکے کہ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر یہ اعلان کرنا چاہیے۔ رہی صحیح دوسری بات کہ جی پنجاب کے حصے سے، تو ہم تو ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں شاذب کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ پنجاب میں وہ کہاں ہے پانی، کس ضلع سے پانی ڈائیورٹ ہوگا، پنجاب کی کس ٹریبیوٹری سے پانی لیا جائے گا، تاکہ ہم بھی اطمینان کر سکیں۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ فلڈ پانی کی بات کرتے ہیں، پچھلے 30 برسوں کا ریکارڈ نکال لیں، کتنی مرتبہ فلڈ آیا ہے، بمشکل 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ آپ نے یا تو سیویئر ڈراؤٹ دیکھا ہے یا کسی قسم کی شکل کا ڈراؤٹ ہی دیکھا ہے، تو اس پانی پہ تو انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہ لوگ جاہل نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دریائے سندھ سے کوئی نہر نہیں نکال سکتے۔ خدا را ان کا احترام کریں، ان آوازوں کو عزت دیں، اور آگے معاملات کو اسی طریقے سے لے جایا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے اس پروپوزل سے وتھڈرا کریں، پھر پانی کا جو موجودہ اس وقت سسٹم میں پانی ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت تو پانی کی قلت ہے، سندھ میں بھی قلت ہے، دیگر علاقوں میں بھی قلت ہے، بلکہ پنجاب میں بھی قلت ہے۔ تو جب پانی کی قلت ہے، سسٹم میں اتنا پانی موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی جو
मौजूदा कमिटमेंट से उसको पूरा कर सके, तो इस पर नई मंसूबा बंदी तो एक मैं समझती हूँ बेवकूफाना। अच्छा बात बताइएगा शाजिया, राणा साहब ने हमारे शो में एक बात की थी कि इस मसले पर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ सियासत हो रही है, उनका इशारा उन कौम परस्त जमातों की जानिब है या JUIB इवन हो गई, जो लोग वहां पर सड़कों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और इस मसले को उनके बकौल बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी के साथ सियासत हो रही है सिंध में? नहीं, देखें, मैं नहीं समझती हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ बुग़्ज़ तो हो सकता है किसी का, लेकिन ये इशू बड़ा जेन्युइन है, इसलिए मैं किसी की भी इस वक्त जो दरियाए सिंध पर नहर बनाने का मंसूबे का प्रपोजल है, उस पे जो भी सेंटिमेंट है अवाम के, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ कि उस पर हमें एक प्योर फीलिंग रखनी चाहिए कि एक जेन्युइन कंसर्न है ये हर सिंध में बसने वाले का, और मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैं ये जरूर कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राना सनाउल्लाह साहब, वो बड़े इल इन्फॉर्म्ड हैं, होती हैं उनकी बातें, कभी वो कोई बात करते हैं, कभी वो, मुझे कभी कभी रहम भी आता है उन पर, क्योंकि शायद वफाकी हुकूमत ने उनको आगे कर दिया है, तो फिर उनके जहन में जो भी बात आती है वो कर जाते हैं, लेकिन वो इस बात का एहसास नहीं करते कि पानी जैसे अहम और बड़े हसास पे वो बात कर रहे हैं। इससे कबल एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थी, लेकिन बहरहाल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से चाहूंगी मैं ये तजवीज दूं उनको करें पानी के इशू पर। अब बात आ जाती है कि जी इशू पीपल्स पार्टी के लिए पानी का इशू हमेशा अहमियत का हामिल है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो कि पाकिस्तान की 3 सूबाई असेंबलियों ने करारदाद के जरिए रिजेक्ट किया, मूवमेंट इस एक मुल्क के खिलाफ चली, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लीड किया उस पूरी मूव, और गालिबन जुलाई या अगस्त की गर्मियां थी जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर कम्मू शहीद के मुकाम पर बैठकर उन्होंने खुद धरना दिया उस मुल्क दुश्मन मंसूबे के खिलाफ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चीज है, और आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद अगर आवाज इन 6 कनाल्स के खिलाफ है, जो कि बड़ी वाज़े है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है। जो सिंध हुकूमत का मौकिफ है वो पिछले बरस जून में सामने आया, उस वक्त आज नहीं था ना सिंध के अंदर किसी की तरफ से, आपको भी पता है। मैं गलत हूं तो आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करके मुझे दुरुस्त। अच्छा शाहजिया, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो मुलाकात है, क्या बाकायदा इन्विटेशन आ गई है, मुलाकात तय पा चुकी है? देखिए, मुलाकातें मुतवक्का हैं, एक मुलाकात नहीं, मेरे ख्याल 1 से ज्यादा मुलाकातें हो सकती हैं। ठीक है, मुलाकात जो हो रही है या मुलाकातें जो मुतवक्का हैं, नतीजा तो हमने निकालना है इस मसले का, क्योंकि ये मसला पेचीदा होता चला जा रहा है। किसी भी वफाकी मिनिस्टर के बयान से ये खत्म नहीं होता, या किसी भी वफाकी मिनिस्टर के किसी को फोन कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले पे बाकायदा वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का ऐलान करना होगा कि वो यकतरफा इस मंसूबे के कॉन्सेप्ट को वापस लेते हैं, जिस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने गालिबन 10 मार्च को जो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, उसमें उन्होंने भी कहा कि आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल। तो मैं समझती हूं अप्रूवल तो वो नहीं दे सकते थे, लेकिन सपोर्ट उन्होंने क्लियरली बताया कि जी आई कैन नॉट सपोर्ट, ये यूनिलैटरल डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट का जिसके खिलाफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, लिहाजा मैं इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें सामने है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ा पेपर वर्क है, बड़ी फाइंडिंग्स है। बल्कि इंटरेस्टिंगली मैं कल ही, मेरा ख्याल है अस्मा शिराजी साहिबा के शो पे कोई हसन अब्बास नामी एक वाटर एक्सपर्ट थे जिन्होंने कहा जी 2023 में मुझसे भी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट करवाई गई, अमेरिकन इसमें थे, और फीजिबिलिटी रिपोर्ट में 28 नुकात थे जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरली कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट अगर किसी कनाल के जरिए किया जाएगा तो वो फीजिबल नहीं होगा, इससे प्रोविंशियल डिसहार्मनी क्रिएट होगी, और आप एक ऑलरेडी जो वाटर अवेलेबिलिटी का एक सोर्स है उससे पानी लेंगे तो ये बिल्कुल नाकाम प्रोजेक्ट होगा। जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है वो नाकाम हुआ, लिहाजा इसमें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और
नहरों की तरफ या दरिया से पानी निकालने के कोई भी अगर सोच होगी या प्रपोजल होगा तो वो इस ग्रीन इनिशिएटिव को नाकाम करेगा। तो मैं इससे ज्यादा माहिर भी बात कर रहे हैं हम, चले आप हमें तो पॉलिटिकल कह देते हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे इस इशू को बात करें। टेक्निकल ग्राउंड्स डू नॉट फेवर ये जो 6 कनाल्स की बात हो रही है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के सूबों के अंदर लोग जो है ना वो क्या कहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, इस वक्त तो बड़ी बेचैनी है ना शाहजेब, तो ये रिलीफ जो है वो फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट इस अनाउंसमेंट से दे सकती है। अब ये उनके हाथ में है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, देयर इज नो वे पीपल आर गोइंग टू स्टेप बैक, दे वांट टू हियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेइंग कि उन्होंने इस 6 कनाल के मंसूबे के प्रपोजल से विथड्रॉ किया।